السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ معزز سامعین، عزیز بھائیو اور دوستو، جوا اور سٹہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ جس سماج اور معاشرے میں پنپ جائے اور جس سماج اور معاشرے کے لوگ اس گناہ کے عادی ہو جائیں تو ایسا معاشرہ، ایسا سماج اللہ کے ذکر سے اور نماز سے خصوصی طور پر دوری کا ماحول ان کے یہاں بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، صرف ارادہ ظاہر کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ارادے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ جوا اور سٹہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جوا اور سٹے کو دارو اور شراب، بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک یہ گناہ ہے، کتنا بھیانک جرم ہے، کیونکہ اس سے سماج اور معاشرہ منتشر ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں یہ گناہ جس سماج اور معاشرے میں پایا جاتا ہے، ایسے معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے بغض و عناد ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا کہ جوا اور شراب، اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور یہ گندا کام ہے، برا کام ہے، گندا کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطانی جو عمل ہو وہ انسان کے لیے کبھی بھی خیر نہیں لا سکتا ہے، کبھی بھی انسان کے لیے بھلائی نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کے لیے اس میں دھوکہ ہوگا، انسان کے لیے نقصان ہوگا، انسان کے لیے خسارہ ہوگا۔ اس لیے شیطان کا عمل جہاں بھی ذکر کیا جائے، اس راستے سے، اس عمل سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن کبھی بھی اپنے دشمن کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ اسے اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے دور رہو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو اسے، بلکہ کہا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس سے اپنے آپ کو دور کر لو، اس سے دوری بناؤ، اور اس کے نتیجے میں تم کامیاب ہوگے۔ گویا کہ جوا اور سٹے سے اگر انسان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو کامیابی اور کامرانی اس کی مقدر بنے گی، اور اگر انسان اس سے اپنے آپ کو ملوث کر کے رکھا ہے تو وہ انسان ناکام و نامراد ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر شیطان کے مقصد کو بتایا ہے، کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے اندر بغض و عناد و دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان، دارو کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، اور جوا اور سٹے کے ذریعے سے۔ اور اس سے بڑی بات کہا کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں وہ غافل اور دور کرنا چاہتا ہے جو تمہارے دلوں کے لیے سکون اور تمہارے روح کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے، ایسے ذکر سے انسان کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات نماز سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ نماز جو رب العالمین اور بندے کے درمیان تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، جس میں انسان اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس مبارک عمل سے شیطان اس جوئے میں اور سٹے میں ملوث کر کے انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کر دیتا ہے۔ اور جوئے اور سٹے کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں ہیں جو آج ہمارے سماج کے اندر رائج اور عام ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جوئے اور شراب کے عادی تھے، اس لیے ان کے یہاں دشمنیاں، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا ہمیشہ معمولی سی معمولی بات پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ اسی کی نحوست تھی۔ اور آج بھی اگر ہمارے سماج کے اندر، جس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے،
یہ वबा, ये बीमारी, ये गुनाह कबीरा पनप रहा हो और इसके लोग आदी हों, तो जाहिर सी बात है हमारे समाज के अंदर भी आपस में एक दूसरे से अदावत, दुश्मनी, रस्साकशी होगी, कभी भी उल्फत और मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जुआ और सट्टे की बहुत सारी शक्लें हैं। उन्हीं में से लॉटरी का वो टिकट जो इंसान इस लालच और उम्मीद में खरीदता है कि अगर कहीं मेरा नाम निकल गया तो मैं जितना टिकट में पैसा खर्च कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा हमें मिल जाएगा। गोया कि मालदार बनने का शॉर्टकट रास्ता तलाश कर रहा होता है बगैर मेहनत और मशक्क़त के। बैठे बैठे इंसान सोचता है कि मैं रातों रात में मालदार बन जाऊंगा, गरीब बन जाऊंगा। तो ये शैतान इंसान को बहकाता है कि इससे तुम शॉर्टकट रास्ते से और मुख्तसर वक्त में बगैर मेहनत के मालदार बन जाओगे। लिहाजा ये भी एक शक्ल है सट्टे और जुए की कि इंसान लॉटरी का टिकट खरीदे और ये उम्मीद है कि हो सकता है मेरा नाम निकल जाए। इस तरह से हर हफ्ते, हर महीने इस तरह से लोग निकालते हैं। ऐसे ही खेल और कूद में इंसान मुख्तलिफ टीमें एक साथ इकट्ठा हों और हर टीम कुछ पैसा लगाए और जीतने वाले को सारे पैसे दे दिए जाएं, ये भी जुआ ही में आता है, ये भी सट्टा ही में आता है। ऐसे ही आजकल जो वर्ल्ड कप चलता है या इसी तरीके से बहुत सारे खेल वगैरह होते हैं, उसमें इंसान सट्टा लगाता है, जुआ लगाता है कि फला टीम जीतेगी, अगर ये टीम जीतेगी तो मैं पैसा दूंगा और अगर ये टीम जीतेगी तो आप पैसा देंगे। इसलिए दो फरीक में, दो इंसान में, दो अफराद में, दो कम्युनिटी में इस तरीके से बाजी लगती है, शर्त लगते हैं। ये भी जुआ की एक शक्ल है। ऐसे मेरे भाइयों, वो वो द मॉल, वो दुकानें, बड़ी बड़ी मार्केटें जिसमें सामान महंगा करके लगाया जाता है और लॉटरी का कूपन दिया जाता है कि अगर आपने इतने पैसे का सामान खरीदा तो आपको कूपन मिलेगा, या दूसरे मार्केट से महंगा सामान दिया जाता है ये लालच देकर कि अगर आप इस मार्केट से सामान खरीदेंगे तो आपका लॉटरी में गाड़ी आपको मिल सकती है, आपको फ़ोन मिल सकता है। तो इस नीयत से वहाँ जाकर सामान खरीदना और उसमें शरीक होना, ये भी जुए के अंदर आता है। इसी तरीके से शतरंज खेलना, लूडो खेलना, कैरम खेलना, ये सारी चीज़ें जो दो अफराद के अंदर ये शर्त लगे कि अगर आप जीतते हैं तो मैं पैसा दूंगा और अगर आप हारते हैं तो आप पैसा देंगे, ये सारी शक्लें जुए और सट्टे की हैं। इससे इस्लाम ने मना किया है और इससे दीन इस्लाम का जो मेन मकसद है इंसानों के अंदर मोहब्बत पैदा हो, आपस में लोग भाई भाई बनकर रहें, जो हमारे दीन का पैगाम है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में दूसरे के भाई भाई हैं। और जो इंसान इस लत में लगता है वो दारू और शराब की तरह आदी हो जाता है। एक मरतबा हारता है तो उम्मीद लगाकर दोबारा शरीक होता है कि हो सकता है कि आइंदा बार मैं जीत जाऊं, आइंदा बार मैं जीत जाऊं, और यहाँ तक इंसान अपनी इज्जत, अपनी सारा धन दौलत इसी के रास्ते में लुटा देता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बीमार हो जाता है। यहाँ तक कि इंसान बाजी मारने के लिए चोरियां करता है, मर्डर करता है, अपने घर की इज्जत और आबरू को नीलाम कर देता है। और बसा औकात इंसान के पास कोई चारा नहीं होता है, अपने आप को हलाकत के गड्ढे में ढकेल देता है, यानी खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि कोई रास्ता उसके बाद नहीं रह जाता है। इसलिए ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है। इससे हमें अपने समाज को पाक करना होगा, अपने मुआशरे को पाक करना होगा, ताकि हमारे समाज के अंदर उल्फत का, मोहब्बत का राज हो और दीन इस्लाम का राज हो। और ये वबा, ये बीमारी जो इंसान के लिए घातक है, ख़तरनाक है, हमारे समाज से जा सके। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जुए से, सट्टे से और हर उन तमाम बीमारियों से जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।